how can you say whether it is a strong acid or a weak acid? So that is depending upon the how much speed it can release the proton. So depending upon that, we can say whether it is a strong acid or weak acid. So for example, if it is release the proton very fastly, then we can say it is a strong acid. If it is released the very slowly, then we can say it is a it is a weak acid. See here. So here also, depending upon the nature of the group that is attached to the carboxylic group, that group affects on the acidity of the carboxylic acids. And also, if you observe the carboxylic group and alcohol group, so in the both the functional groups, OH group is present in the alcohol group and also in the carboxylic groups here. In the carboxylic group, this OH groups also present, and in the alcohols, that OH groups is also present. But when you compare the acidity of the carboxylic acids and alcohols, so there is a slight difference between the acidic property of both the functional groups. So in this case, the carboxylic acids will show the a little bit high acidic when you compare with the alcohols. So this is because of after removal of proton from the carboxylic group, so it can form the carboxylate ions here, C double bond O minus here. After the removal of proton from the carboxylic group, a carboxylate ion is formed. So this carboxylate ion can undergo the resonance structures here, undergo resonance here like this. Here. In this way, here. In this way, they can go the resonance and get the stability. But whereas there is a no resonance in the alcohols, there is no in the resonance in the alcohols. So due to this this resonance, the carboxylic acids will show the high acidic property compared with the alcohols. What is the difference? So mainly the carboxylate ion undergo the resonance to get the stabilization, and there is no possible to go participate in the resonance of these alcohols. So that is the main difference between the two groups. So let's see nature of the groups so that are attached to the carboxylic acids functional group. So let's see. So what happened if the carboxylic group, this one, if the carboxylic group attached with the plus I groups, then what happened? What happened to the that acidic property? See here. In this case, so plus I groups means what is the nature of the plus I groups? It can release the electrons. What are the example for the plus I groups? All the alkyl groups. All alkyl groups are plus I groups. What is the nature of the alkyl groups? They can release the electrons. See here, if this carboxylic group attached to the plus I groups, so like alkyl groups, though they can donate the electrons. See here, they can release the electron toward the carbon. Then what happen if this oxygen observe the electrons from this bond, this double bond towards the oxygen side? Then what happen? The electrons density around the carbon is decreases. So in that case, due to presence of electron donating groups here, due to presence of electron donating groups here, they can give the electrons to this carbon. So in that situation, there is no possible to break this OH bond, and they cannot release the H plus ion, ice fast, ice. So that is why if this carboxylic groups here, if this carboxylic group when it is attached to the plus I groups,
there will be a decreasing in the acidity. So if the number of alkyl group increases, the acidity of the carboxylic acid is what happen? There will be decreasing in the acidity. See. So if for example, if you see the CH3 C double bond OH here, this is the acetic acid, it is a weak acid. So because of that, here, because so here what group is attached to the carbon? Alkyl group it is present, so that is methyl group. What is the nature of the methyl group? It can release the electrons, so it can donate the electron to this carbon, and there is no possible to break the OH bond, and it cannot release the H plus ion. So that is why it is a weak acid. Then if this alkyl chain containing a minus I groups, then what happen? See here. So if the electron withdrawing groups present on the alkyl chain which is attached to this carbon of a carboxylic group, then what happened to the acidity of that carboxylic group? So in that case the acidity will be increased. See here, if you observe this one, this is a CH3COOH, it is a acetic acid. If you see the pKa value, and if the one electron withdrawing group is present on the methyl groups here, one electron withdrawing group here, for example chlorine is present on the methyl group, then what happened to the acidity? So what is the nature of the this chlorine? So it can absorb the electrons from the alkyl chain. So in that situation, this alkyl cannot donate the electrons to this carbon. So in that situation, what happened? So there may be break the OH bond very fast, and it can release the H plus ion. Hence, it increasing in the acidity. See here. The one chlorine is present. So what is the pK? Is this one. If the two electron withdrawing groups are present, so then what happens? See here. Two chlorine atoms are present on the methyl group. See here. So in that situation, the pK value of that compound is 1.48. It is very, very low. If electron withdrawing groups are increases, see here, 3 electron withdrawing groups are present. So that means 3 chlorine atoms are present in the alkyl group. Then what happened to the acidity? So if you observe the pK value, it is very, very, very low. That means the acidity of this trichloroacetic acid is very, very high when you compare with the other these 3 compounds. So that means we can say electron withdrawing groups is also affects on the acidity of the carboxylic acids. So if the increasing in the electron withdrawing groups, the number of electron groups are increases, there is also increasing in the acidity of the carboxylic acids. See here. So in this situation, there is no electron withdrawing groups. So here one chlorine is present. Here the 2 chlorine, here is the 3 chlorine. So which one will show the highest acidity? Yes, of course, this 3 electron withdrawing groups are present in this compound. So that is why it can show the highest acidity when you compare with these other 3 compounds. So okay, finally we can say that here is the number of electron withdrawing groups are increases in the carboxylic acids. So that carboxylic acids will show the highest acidity. See here. Okay. Then the position, the substituent position, the electron withdrawing group is present on the alkyl chain, and the position of that electron withdrawing group, that is also affects on the acidity of the carboxylic acids. So let's see how it affects. See here. For example,
In the first case here, this is a 2-chloro-butanoic acid. This is 1, 2, 3, 4. This is a 2-chloro-butanoic acid. And what is the alkyl chain? That is butane. It is the alkyl chain. In the alkyl chain, what is the substituent? So here it is the chlorine. So what is the nature of the chlorine? It is a minus I group. So and also it what is the nature of the minus I groups? It can absorb the electrons. See here. So in this compound, what is the position of the chlorine? So here is the second position. Here is the second position. Or what is the position? It is the functional group. What is the position of this carbon? That is alpha. And what is this? This is beta. This is gamma in the Greek letters. Then what if the electron withdrawing group present on the alpha position of the carboxylic groups here? For example, this one, if you observe the pKa values here, pKa value is 2.83. And if you change the position of the electron withdrawing group, so that is chlorine, here is the chlorine. If you change the position of the chlorine from 2 to 3, this is the third position, this is second position, then what happened? So in that case, if you observe the pKa value, that is 3.98. And again you want to change, you have to change the position of the electron withdrawing group from the third position to here at the fourth position. Here the fourth position here. This is 1, 2, 3, 4th. Now in this case, what is the position of the electron withdrawing group? That is fourth position. So in this case, what is the pKa? 4.52. So last one, that is there is a no electron withdrawing group, so it is a simple carboxylic acid, that is butanoic acid. If you observe this compound pKa, that is 4.82. See here, if you observe these values, so if the electron withdrawing group is present the nearer to the carboxylic group, so that is also affects on the acidity of the carboxylic acid. So it will give that information. The distance, the electron withdrawing group, the distance between the electron withdrawing group and carboxylic group, that is also affects on the acidity of the carboxylic acid. See here, in this situation, electron withdrawing group is present on the alpha position. So in this beta position, in this case gamma positions. So here the distance is increasing. See here, the distance is increasing in these three compounds. There is no electron withdrawing groups. So that is why it will show the highest pK value. If you observe the alpha chloro, this is 2-chloro-butanoic acid, the pK value is very, very low. And in the case of 3-chloro-butanoic acid, 3.98, and 4-chloro, that is 4.52. So here we can observe that the distance or the position of the electron withdrawing group is increases, then what happens? The distance increases of the increases, then what happened to the pK value? pK value is also increases. So pK value more means, so less acidity. It indicates the less acidity. So in this case, so which will show the highest acidity? See here, this 2-chloro-butanoic acid will show the highest acidity, and then this 3-chloro-butanoic acid and the 4-chloro-butanoic acid, and last one, that is butanoic acid. So this is about the acidity of carboxylic acids. ఇప్పుడు కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లత్వం గురించి చూద్దాం. మరి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు ఏ విధంగా ఆమ్లత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తాయో చూద్దాం. మరి ఏదైనా సరే ఆమ్లం అని మనం దేన్ని అంటాం? సో ఏవైతే మనకు ప్రోటాన్లను విడుదల చేస్తాయో, ప్రోటాన్ అంటే H+ అయాన్లను రిలీజ్ చేసే వాటిని మనం సాధారణంగా ఆమ్లం అని పిలవడం జరుగుతుంది. అయితే ఇక్కడ మరి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు ఏ విధంగా మరి ఆమ్లత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తాయంటే ఇక్కడ చూద్దాం. మరి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్ల సమూహాన్ని ఒకవేళ పరిశీలించినట్లయితే అది ఏ విధంగా ఉంటుంది? C డబుల్ బాండ్ OH అనేది ఉంటుంది కదా. అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కార్బన్
ఈ చూడండి ఈ ఈ ఈ పొజిషన్ చూస్తే మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కార్బన్ మరియు ఆక్సిజన్కి మధ్య ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అనేది దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది, ఆక్సిజన్కి ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ రుణవిధాత్మకత అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది, అదే కార్బన్కి తక్కువ ఉంటుంది. సో రుణవిధాత్మకత అనేది ఆక్సిజన్కి ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఏం చేస్తుంది, ఈ ఎలక్ట్రాన్ సి మరియు ఆక్సిజన్కి మధ్య ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ అనేది గ్రహించడం జరుగుతుంది. ఈ ఎలక్ట్రాన్ గ్రహించడం వల్ల దీనికి ఏ రకమైనటువంటి ఆవేశం వస్తుంది, ఇక్కడ మనకి పాక్షికమైనటువంటి రుణావేశం అనేది వస్తుంది ఆక్సిజన్ పైన. మరి కార్బన్ మీద ఏ ఆవేశం వస్తుంది, పాక్షికమైనటువంటి ధనావేశం అనేది రావడం జరుగుతుంది. అయితే పాక్షికమైనటువంటి ధనావేశం అంటే ఈ కార్బన్కి మనకు ఎలక్ట్రాన్లు కావాలి. మరి ఎలక్ట్రాన్లు కావాలి అన్నప్పుడు అది ఎలక్ట్రాన్లు ఏ విధంగా తీసుకుంటే ఇక్కడ చూడండి, దీని పక్కన ఉన్నటువంటి కార్బన్ మరియు ఆక్సిజన్ మధ్య ఉన్నటువంటి బంధ ఎలక్ట్రాన్లు ఈ కార్బన్ అనేది తీసుకుంటుంది. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్లు ఏం చేసుకుంటుంది, ఈ కార్బన్ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆక్సిజన్ మీద ఎలక్ట్రాన్ల సాంద్రత ఏమైపోతుంది, తగ్గిపోతుంది. కాబట్టి దీనికి ఏం కావాలి, ఎలక్ట్రాన్ కావాలి. అప్పుడు మళ్ళీ ఈ ఆక్సిజన్ ఏం చేస్తుంది, ఈ ఆక్సిజన్ మరియు హైడ్రోజన్కి మధ్య ఉన్నటువంటి ఈ బంధ ఎలక్ట్రాన్లను అది తన వైపుకు లాగబడతాయి ఎలక్ట్రాన్లు. అప్పుడు OH బంధం అనేది బలహీనపడుతుంది. OH బంధం అనేది బలహీనపడి అప్పుడు OH బంధం అనేది విచ్ఛేది జరుగుతుంది. విచ్ఛేది జరిగి అప్పుడు మనకి H+ అయాన్ను విడుదల చేస్తుంది. సో ఈ విధంగా కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అనేవి ప్రోటాన్లను విడుదల చేయడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా ప్రోటాన్లు విడుదల చేసి అది ఆమ్లత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తాయి. కాబట్టి ఇక్కడ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అనేవి మనకు బలహీనమైనటువంటి ఆమ్లాలు అని చెప్పవచ్చు. అయితే ఉదాహరణకి ఒక చూసుకుంటే మనకి ఇక్కడ ఉన్నది ఎస్టిక్ ఆమ్లం. ఈ ఎస్టిక్ ఆమ్లాన్ని మనం జల విశ్లేషణ చెందిస్తే ఏం చేసేవి, H+ అయాన్లను విడుదల చేయాలి కదా. కాబట్టి ఎస్టిక్ ఆమ్లాన్ని మనం జల విశ్లేషణ చెందించినప్పుడు ఏం ఏర్పడుతుంది, ఎస్టేట్ అయాన్ అనేది ఏర్పడుతుంది. అదేవిధంగా H3 అంటే ప్రోటాన్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ మనకు మళ్ళీ ఇక్కడ ఏర్పడినటువంటి ఎస్టేట్ అయాన్ మళ్ళీ వెంటనే ప్రోటాను అనేది గ్రహించి మళ్ళీ అది ఎస్టిక్ ఆమ్లంలాగా మారిపోతుంది. అంటే ఇక్కడ మనకు ద్విగత రెండు చర్యలు అనేవి జరుగుతాయి. ఇక్కడ చూడండి, ద్విగత చర్య, పురోగామి చర్య మరియు తిరోగామి చర్య. ఈ విధంగా మనకు ద్విగత చర్యగా ఉండి ఎస్టిక్ ఆమ్లం అనేది జల విశ్లేషణ చెంది ఎస్టేట్ అయాన్ ఏర్పడుతుంది. మళ్ళీ వెంటనే అది ప్రోటాను గ్రహించి ఎస్టేట్ అయాన్గా మారిపోతుంది. సో దీన్ని బట్టి మనకు తెలుస్తుంది ఎస్టిక్ ఆమ్లం అనేది బలహీనమైనటువంటి ఆమ్లం అని తెలుస్తుంది. అయితే ఇక్కడ ఒక ఆమ్లం అనేది బలమైనదా బలహీనమైన అనేది మనం ఏ విధంగా చెప్పవచ్చు. సో అది ఏ విధంగా చెప్తామంటే, ఏదైనా సరే ఒక పదార్థం జల విశ్లేషణ చెందించినప్పుడు అది ఎంత తొందరగా H+ అయాన్లను విడుదల చేస్తుంది, ప్రోటాన్లను విడుదల చేస్తుంది. సో ఎంత తొందరగా ప్రోటాన్లను విడుదల చేస్తుంది అనే దాని మీద ఆధారపడి మనము బలమైన అదేవిధంగా బలహీనమైనటువంటి ఆమ్లంగా చెప్పవచ్చు. అయితే ఏవైతే జల విశ్లేషణ చెందించినప్పుడు తొందరగా విడుదల చేస్తాయో వెంటనే తొందరగా విడుదల చేసేటటువంటి వాటిని మనం ఏమని చెప్పచ్చు అంటే బలమైనటువంటి ఆమ్లాలుగా మనం చెప్పవచ్చు. మరి ఏవైతే ప్రోటాన్లను నెమ్మదిగా విడుదల చేస్తాయో వాటిని బలహీనమైనటువంటి ఆమ్లాలుగా చెప్పవచ్చు. సో ఇక్కడ మనకి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల యొక్క ఆమ్లత్వం అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందో ఇక్కడ చూద్దాం. ఇక్కడ కార్బాక్సిలిక్ సమూహానికి బంధించబడి ఉన్నటువంటి ఆల్కైల్, ఇక్కడ ఏముంటుంది, ఏదైనా సరే ఒక ఆల్కైల్ కావచ్చు, వేరే ఇతర ఏ సమూహమైనా సరే ఆ కర్బన సమ్మేళనం యొక్క స్వభావం ఆధారంగా దాని యొక్క ఆమ్లత్వం అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇక్కడ చూద్దాం. అయితే ఇక్కడ ఆల్కహాల్లో కూడా మనకి ఏముంటుంది, OH సమూహం ఉంటుంది. అదేవిధంగా కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు కూడా మనకి OH సమూహం అనేది ఉంటుంది. అయితే ఆల్కహాల్లతో పోల్చినప్పుడు కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల యొక్క ఆమ్లత్వం అనేది కొద్దిగా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అది ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాలి. నీళ్ళలో కూడా ఏముంటుంది, OH సమూహం ఉంటుంది. OH సమూహం అనేది బలహీనపడి మనకు H+ అయాన్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది రెండింటిలో కూడా. అయితే మరి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల యొక్క ఆమ్లత్వం అనేది ఆల్కహాల్ యొక్క ఆమ్లత్వం కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. మరి దీనికి కారణం ఏంటంటే
ఎప్పుడైతే కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు H+ అయాన్ను రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఏం ఏర్పడుతుంది అక్కడ మనకు C డబుల్ బాండ్ O మైనస్ అనేది ఏర్పడుతుంది. ఇది కార్బాక్సిలేట్ అయాన్. ఇక్కడ ఏర్పడుతుంది మనకి కార్బాక్సిలేట్ అయాన్ అనేది ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ ఏర్పడినటువంటి ఈ కార్బాక్సిలేట్ అయాన్ అనేది రెజొనెన్స్లో పాల్గొంటుంది. మరి ఏ విధంగా పాల్గొంటుందంటే ఇక్కడ చూడండి C డబుల్ బాండ్ O మైనస్. సో ఈ విధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ పక్క బంధానికి ఇచ్చేసి మళ్ళీ ఇది ఆక్సిజన్ వైపుకి వెళ్ళిపోతాయి. సో ఈ విధంగా మనకు కార్బాక్సిలేట్ అయాన్ అనేది రెజొనెన్స్లో పాల్గొంటుంది. ఇక్కడ చూస్తే మీకు తెలిసిపోతుంది. సో ఈ విధంగా కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల నుంచి ఏర్పడేటటువంటి కార్బాక్సిలేట్ అయాన్ అనేది రెజొనెన్స్లో పాల్గొని అది స్థిరత్వాన్ని పొందడం జరుగుతుంది. కానీ ఆల్కహాల్లో ఇటువంటి రెజొనెన్స్లో పాల్గొనదు. కాబట్టి దాని యొక్క ఆమ్లత్వం అనేది కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లంతో పోలిస్తే కొద్దిగా తక్కువ ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. మరి ఇప్పుడు చూద్దాం కార్బాక్సిలిక్ సమూహానికి బంధించబడి ఉన్నటువంటి కర్బన సమ్మేళనం యొక్క స్వభావం ఆధారంగా మనం దాని యొక్క ఆమ్లత్వం ఏ విధంగా ఉంటుందో ఇప్పుడు చూద్దాం. సో ఉదాహరణకు చూస్తే కార్బాక్సిలిక్ సమూహం అనేది కార్బాక్సిలిక్ సమూహానికి ఏవైనా ఆల్కైల్ సమూహాలు బంధించబడి ఉంటే మరి వాటి యొక్క ఆమ్లత్వం అనేది ఏమవుతుందో ఇక్కడ చూద్దాం. మరి ఇక్కడ ఆల్కైల్ సమూహాలు అనేది బంధించబడి ఉంటే మరి దేని ఆధారంగా మనం వివరించవచ్చు అంటే ఇండక్టివ్ ప్రేరేపక ప్రభావం ఆధారంగా మనం వివరించవచ్చు. సో ప్రేరేపక ప్రభావం ద్వారా దీని యొక్క ఆమ్లత్వం వివరించేటప్పుడు ఈ ఆల్కైల్ సమూహాల యొక్క స్వభావం అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఈ ఆల్కైల్ సమూహాలు దేని కింద తీసుకోవచ్చు అంటే ఇవన్నీ కూడా +I సమూహాలుగా ప్రవర్తించడం జరుగుతుంది. మరి +I సమూహాలు యొక్క స్వభావం ఏంటిది? అవి ఎలక్ట్రాన్లను విడుదల చేస్తాయి. +I సమూహాల యొక్క స్వభావం ఏంటిది? ఎలక్ట్రాన్లను విడుదల చేసేస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఈ కార్బాక్సిలిక్ సమూహం అనేది ఆల్కైల్ సమూహాల చేత, అన్ని ఆల్కైల్ కూడా మనకి ఏంటి +I సమూహాలే కదా. సో +I సమూహాల చేత బంధించబడి ఉన్నప్పుడు మరి OH అనేది బంధం అనేది బలహీనపడుతుందా, బలమైన బంధంగా ఉంటుందా? సో ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రాన్లను డొనేట్ చేసేటటువంటి, ఎలక్ట్రాన్లను విడుదల చేసేటటువంటి సమూహాలు బంధించబడి ఉంటే ఈ OH బంధం అనేది బలహీనపడదు. సో OH బంధం అనేది బలహీనపడకపోతే H+ అయాన్ అనేది అంత తొందరగా విడుదల కాదు. మనకి ఎప్పుడైతే OH బంధం అనేది అంత తొందరగా క్లీవేజ్ అవుతే, బంధం అనేది విచ్ఛిన్నితే మనకు అంత తొందరగా H+ అయాన్ అనేది విడుదలవుతుంది. కానీ ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్లు విడుదల చేసేటటువంటి సమూహాలు ఉండడం వల్ల OH బంధం అనేది బలహీనపడదు. కాబట్టి H+ అయాన్ అనేది అంత తొందరగా విడుదల కాదు. కాబట్టి సో ఎంత ఎక్కువ సంఖ్యలో మనకు ఎలక్ట్రాన్లు విడుదల చేసేటువంటి సమూహాలు ఉంటే దాని యొక్క ఆమ్లత్వం అనేది అంత తక్కువగా ఉంటుంది. అది గుర్తుంచుకోవాలి. +I సమూహాల సంఖ్య పెరిగే కొద్దీ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల యొక్క ఆమ్లత్వం అనేది ఏమవుతుంది? తగ్గిపోతుంది. అది కూడా గుర్తుంచుకోవాలి. సో అదేవిధంగా ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆల్కైల్ ఈ శృంఖలానికి ఒకవేళ ఎలక్ట్రాన్లను గ్రహించేటటువంటి సమూహాలు బంధించబడి ఉంటే వాటి యొక్క ఆమ్లత్వం అనేది ఏ విధంగా అవుతుందో ఇక్కడ చూద్దాం. సో ఇక్కడ చూడండి, ఎప్పుడైతే ఈ సమూహానికి ఒకవేళ జనరల్గా చూస్తే మనకు ఇక్కడ బంధించబడినటువంటి -I సమూహాలు ఉన్నట్టయితే అప్పుడు ఏమైతే దీనికి ఎలక్ట్రాన్లు కావాలి. -I సమూహాల యొక్క స్వభావం ఏంటిది? ఎలక్ట్రాన్లను గ్రహించేటటువంటి స్వభావం. కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ అనేది గ్రహిస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ కార్బన్ దగ్గర మనకు ఎలక్ట్రాన్ల యొక్క సాంద్రత అనేది ఇంకా తగ్గిపోతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ఎలక్ట్రాన్లు తీసుకుంటే అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి -I సమూహం కూడా ఎలక్ట్రాన్ గ్రహించడం వల్ల ఈ కార్బన్ మీద ఎలక్ట్రాన్ సాంద్రత అనేది చాలా తక్కువ ఉండిపోతుంది. అప్పుడు వెంటనే అది ఈ బంధ ఎలక్ట్రాన్లు లాగబడతాయి. అప్పుడు ఈ ఆక్సిజన్ వెంటనే ఈ OH బంధ ఎలక్ట్రాన్లు వెంటనే తన వైపుకు లాగబడుతుంది. అప్పుడు తొందరగా H+ అయాన్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి OH బంధం అనేది తొందరగా విచ్ఛిత్తి అనేది జరుగుతుంది. సో కాబట్టి దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని మనకు ఇప్పుడు -I సమూహాలు అనేది ఆమ్లత్వం ఏ విధంగా ఆధారపడి ఉంటుంది? -I సమూహాలు పెరిగే కొద్దీ ఆమ్లత్వం అనేది పెరుగుతుంది. సో అది గుర్తుంచుకోవాలి. -I సమూహాల సంఖ్య పెరిగితే ఏమవుతుంది? ఆమ్లత్వం అనేది పెరుగుతుంది. సో ఉదాహరణకు చూసుకుంటే ఇక్కడ చూడండి, ఈ ఫస్ట్ ఇది ఎస్టిక్ ఆమ్లం. సో రెండో చూడండి, అదే ఎస్టిక్ ఆమ్లంలో ఒక హైడ్రోజన్ స్థానంలో క్లోరిన్ ఉంది. క్లోరిన్ ప్రజెంట్. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి? క్లోరో ఎస్టిక్ ఆమ్లం. సో రెండో చూడండి, డైక్లోరో ఎస్టిక్ ఆమ్లం. సో లాస్ట్ చూడండి, ట్రైక్లోరో ఎస్టిక్ ఆమ్లం.
సో ఈ సమ్మేళనాలలో మనకు ఏమున్నది, క్లోరిన్ అనేది ప్రతిక్షేపకంగా ఉన్నది, ఇది ఆల్కైల్ సమూహం మీద. కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి క్లోరిన్ సమూహం ఏంటిది, ఇది -I సమూహము, అది ఒక -I సమూహం. -I సమూహం అంటే ఇది ఎలక్ట్రాన్లను గ్రహిస్తుంది. కాబట్టి ఈ క్లోరిన్ అనేది ఈ సమూహం నుంచి ఎలక్ట్రాన్లను అనేది గ్రహిస్తుంది. క్లోరిన్కి ఏం కావాలి, ఎలక్ట్రాన్లు కావాలి. కాబట్టి అది సమూహం నుంచి ఎలక్ట్రాన్లు తీసుకుంటుంది. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే ఈ మూడిట్లలో మనం చూస్తే, ఈ మూడిట్లలో మనకు ఒక దాంట్లోనేమో ఒకటే క్లోరిన్ ఉంది, ఇంకో దాంట్లోనేమో 2 ఉన్నాయి, ఇంకో దాంట్లోనేమో 3 ఉంది. సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు తెలిసిపోతుంది. అయితే సో దీంట్లోనేమో ఒకటే క్లోరిన్ ఉంది, దీంట్లో 2 ఉన్నాయి, దీంట్లో 3 క్లోరిన్లు ఉన్నాయి. అయితే చూడండి, సో మనకు ఇంతమంది చూసినాం -I సమూహాల సంఖ్య పెరిగే కొద్దీ వాటి యొక్క ఆమ్లత్వం అనేది పెరుగుతుంది. ఎందుకంటే అవి తీసుకునేవి ఎక్కువగా ఉన్నాయి, ఇచ్చేటివి అసలే లేవు, ఎలక్ట్రాన్లు ఇచ్చేటివి లేవు, అన్నీ కూడా ఏంటి తీసుకునేటువంటి సమూహాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి OH బంధం అనేది తొందరగా బలహీనపడి H+ అయాన్ను తొందరగా రిలీజ్ చేసేస్తుంది. OH బంధం అనేది తొందరగా వచ్చి జరిగి H+ అయాన్ను రిలీజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ అదేవిధంగా వాటి యొక్క పీకే విలువలు కూడా మనం ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఎస్టిక్ ఆమ్లం యొక్క పీకే విలువ 4.76 ఉంది. మోనోక్లోరో ఉంటేనేమో అది 2.86, డైక్లోరో అయితే 1.48, ట్రైక్లోరైడ్ అయితే 0.7. అయితే పీకే విలువలకు ఆమ్లత్వానికి ఏ విధంగా ఉంటుంది, అది పీకే విలువలు ఎంత తక్కువగా ఉంటే వాటి యొక్క ఆమ్లత్వం అనేది అంత ఎక్కువగా ఉంటుంది, అది గమనించాలి. కాబట్టి పీకే విలువ వీటిలో దేనికి తక్కువగా ఉంది, సో చివరిది ట్రైక్లోరో ఎస్టిక్ ఆమ్లానికి చాలా చాలా తక్కువ ఉంది. కాబట్టి అది అన్నిటికంటే ఆమ్లత్వం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు చెప్పవచ్చు దీంట్లో ఎన్ని ఉన్నాయి, 3 -I సమూహాలు ఉన్నాయి. 3 -I సమూహాలు ఉండడం వల్ల ఇది తొందరగా H+ అయాన్ రిలీజ్ చేస్తుంది. ఇక 2 ఉండడం వల్ల దీంట్లో ఇది దీనికంటే కొద్దిగా నెమ్మదిగా విడుదల చేస్తుంది H+ అయాన్. ఇక్కడ ఒకటే ఉండడం వల్ల దీంట్లో ఈ రెండింటికంటే ఇంకా నెమ్మదిగా H+ అయాన్ అనేది రిలీజ్ చేస్తుంది. సో దీంట్లో ఎటువంటి -I సమూహాలు లేవు కాబట్టి ఇది అంత తొందరగా రిలీజ్ చేయలేదు. కాబట్టి ఈ విధంగా వాటి పీకే విలువల ఆధారంగా కూడా మనం చెప్పవచ్చు. అదేవిధంగా ఈ సమూహాల సంఖ్య పెరుగుతుంది కాబట్టి ఈ చివరి దానికి మనకు ఆమ్లత్వం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ 4 సమ్మేళనాలను మనం గమనించినట్లయితే ఎడమ నుంచి కుడికి వెళ్ళే కొద్దీ వాటి యొక్క ఆమ్లత్వం అనేది ఏమవుతుంది, పెరుగుతుంది. ఎడమ నుంచి కుడికి వెళ్ళే కొద్దీ వాటి యొక్క ఆమ్లత్వం ఏంటిది, పెరిగేటటువంటి క్రమం ఇది. సో ఇప్పుడు ఆల్కైల్ సమూహానికి -I సమూహాలు ఉంటే వాటి యొక్క ఆమ్లత్వం ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది మనం చూసినాం కదా. ఓకే, ఇప్పుడు అదే -I సమూహం అనేది అంటే ఎలక్ట్రాన్లు గ్రహించేటటువంటి సమూహాలు అనేవి కార్బాక్సిలిక్ సమూహానికి ఎంత దూరంలో బంధించబడి ఉన్నది అనేది కూడా దాని యొక్క ఆమ్లత్వం మీద ప్రభావితం అనేది చూపిస్తుంది. చూద్దాం ఏంటిది ఇక్కడ చూడండి, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్లను గ్రహించేటటువంటి సమ్మేళనము ప్రతిక్షేపకము కార్బాక్సిలిక్ సమూహానికి ఎంత దూరంలో ఉంది, అది కూడా ఆమ్లత్వాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. మరి చూద్దాం అది. సో ఇక్కడ ఈ సమ్మేళనాన్ని గమనించినట్లయితే మొదటి కాంపౌండ్ చూడండి, ఇది 2-chloro-butanoic యాసిడ్. అంటే ఇక్కడ ప్రతిక్షేపకం అనేది ఏ స్థానంలో ఉంది, ఇది 1 2 3 4 అనుకుంటే ఇక్కడ సెకండ్ పొజిషన్లో ఉంది. చూడండి 2-chloro. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి క్లోరిన్ ఏంటిది, ఇది ఒక -I సమూహం, అంటే ఎలక్ట్రాన్లు గ్రహించేటటువంటి సమూహము. ఈ COH సమూహానికి చాలా దగ్గరలో ఉంది, అంటే సెకండ్ పొజిషన్లో ఉంది. సో రెండవ సమయం చూడండి, సో ఇక్కడ థర్డ్ పొజిషన్లో ఉంది చూడండి 3-chloro-butanoic యాసిడ్, అంటే 3వ స్థానం దగ్గర మనకు ఇది -I సమూహం అనేది ఉంది. అయితే ఈ కాంపౌండ్లో చూస్తే మనకు చివరిగా ఉంది ఇక్కడ 4వ స్థానం దగ్గర మనకు క్లోరిన్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ విత్ ట్రయింగ్ గ్రూప్ అనేది ఉంది, 4వ స్థానం. అయితే ఈ కాంపౌండ్లో మనకు ఎటువంటి సమూహం అనేది లేదు. అయితే ఇక్కడ మరి ఎంత ప్రేరేపక ప్రభావం వల్ల మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే -I సమూహం అనేది ప్రతిక్షేపకం అనేది COH సమూహానికి ఎంత దగ్గరగా ఉంటే అక్కడ అంత తొందరగా OH బంధం అనేది విచ్చితి జరిగి H+ అయాన్ అనేది తొందరగా రిలీజ్ అవుతుంది. సో అది గుర్తుంచుకోవాలి. కాబట్టి ఆల్కైల్ చైన్లో ఉన్నటువంటి గొలుసులో ఉన్నటువంటి ప్రతిక్షేపక స్థానం కూడా అంటే ఎలక్ట్రాన్లను గ్రహించేటటువంటి స్థానం కూడా ఏ స్థానంలో ఉంది, దాని యొక్క స్థానం కూడా ఆమ్లత్వం అనేది ప్రభావితాన్ని చేస్తుంది, అది గుర్తించాలి. సో వాటి యొక్క పీకే విలువలు చూస్తే కూడా మనకు తెలిసిపోతుంది. ఇక్కడ 2-chloro చూస్తేనేమో సెకండ్ పొజిషన్లో ఉంటే 2.83, అదే థర్డ్ పొజిషన్లో ఉంటే 3.93, అదే ఫోర్త్ పొజిషన్లో ఉంటే 4.52, అదేవిధంగా ఎటువంటిది లేకపోతే దాన్ని 4.82 ఉంది. కాబట్టి పీకే విలువలు ఎంత తక్కువ ఉంటే వాటి యొక్క ఆమ్లత్వం అనేది అంత ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో దాని ఆధారంగా చూస్తే 2-chloro-butanoic ఆమ్లానికి 2.83 అనేది ఉన్నది. కాబట్టి ఈ మిగతా అన్నిటి కాంపౌండ్ల కంటే దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది,
2-క్లోరోబ్యూటనోయిక్ ఆమ్లానికి ఆమ్లత్వం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి, -A సమూహం అనేది కార్బాక్సిలిక్ సమూహానికి ఎంత దగ్గరగా ఉంది, ఎంత తక్కువ స్థానం దగ్గర స్థానంలో ఉంటే దాని యొక్క ఆమ్లత్వం అనేది అంత ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎంత దగ్గరగా ఉంటే అంత H+ అయినా తొందరగా వెళ్తుంది. ఇక్కడ 3వ పొజిషన్లో ఉంది కాబట్టి ప్రేరక ప్రభావం అనేది దీంతో పోలిస్తే దీనికి తక్కువగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ 4వ స్థానంలో ఉంది కాబట్టి ప్రేరేపక ప్రభావం ఆధారంగా దీని మీద ప్రభావం అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఈ రెండింటితో పోలిస్తే. కాబట్టి ఇక్కడ ఎటువంటిది లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ప్రేరక ప్రభావం అనేది ఉండదు. కాబట్టి పీకే విలువలు చూస్తే కూడా దీనికి ఎక్కువగా ఉంటుంది, దీనికి తక్కువగా ఉంటుంది. సరే, అదేవిధంగా దీనికి ఎక్కువగా ఉంటుంది. పీకే విలువ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి దానికి ఆమ్లత్వం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఏం చెప్పవచ్చు, ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్ అనేది COA సమూహానికి ఎంత దగ్గరలో ఉంటే దాని కార్బాక్సిలిక్ సమూహానికి దగ్గరగా ఉంటే దాని యొక్క ఆమ్లత్వం కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో అది గుర్తుంచుకోవాలి. కాబట్టి ఇక్కడ ఎడమ నుంచి కుడికి వెళ్ళే కొద్దీ వాటి యొక్క ఆమ్లత్వం అనేది ఏమవుతుంది ఇక్కడ. సో ఈ కండిషన్లో వాటి యొక్క ఆమ్లత్వం అనేది తగ్గుతుంది. చూడండి, ఎడమ నుంచి కుడికి వెళ్ళే కొద్దీ వాటి యొక్క ఆమ్లత్వం అనేది ఏమవుతుంది, తగ్గుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆల్ఫా పొజిషన్, ఇక్కడ మనం ఏమనుకోవచ్చు, ఇంకోటి ఆల్ఫా బీటా గామా పొజిషన్ కూడా మనం అనుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇది కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలకు సంబంధించినటువంటి ఆమ్లత్వం, కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల యొక్క ఆమ్లత్వ ధర్మం. సో ఈ విధంగా మనం వివరించవచ్చు.